गुरु रूप सत संगत जीओ फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असीं गल करांगे कि अमृत वेला की है, क्योंकि बहुते लोग सिर्फ सवेर दे उठण दे टाइम नूं ही अमृत वेला समझदे ने, पर विद्वानां ने इस दे कई अर्थ कीते ने और मूल रूप विच अमृत वेला कई प्रकार दे नाल अहमियत रखदा है। सो जिन्हों ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल सबसक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप जी को मिल जाए। इसके पहले अर्थ ने जिस वक्त जीव परमेश्वर के चरणों में लिव लगा के परमेश्वर का मिलाप प्राप्त करता है, उस पर्टिकुलर वक्त नूं जिस वेले परमात्मा और जीव आत्मा एक हो रहे हैं वो वेला अमृत वेला है। उस समय जीव आत्मा जन्म मरण तो रहत हो जाती है, उस समय जीव आत्मा अमृत रूप हो जाती है, इसलिए उन्होंने अमृत वेला कहा जाता है। दूसरे दे अर्थ भाव ने कि मनुखा जीवन सानू हुण मिलिया है। कोई वेला सी जदों पशु हुंदे सी, कोई वेला सी जदों पंछी हुंदे सी, कोई वेला सी जलचर जीव सी पानी वाले। एक आ वेला है हुण इंसान हाँ मानस हाँ। सो मनुखा जीवन भी यह जो वेला मिलिया मनुखा जीवन का पशुओं तो पंछियों तो हट के ये वेला भी अमृत वेला है, क्योंकि इसे विच असीं नाम अमृत प्राप्त कर सकते हाँ। तीसरे प्रभाव नूं दस्सिया गया है कि जिस वक्त परमात्मा का नाम जपिया जाए, रोटी खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, होर कई काम संसार दे करते हैं, वो वेला भी लंघ जाता है। पर जिस वेले नाम जपते हैं, सिर्फ नाम जपिया जाता है, वो वेला अमृत वेला कहा जाता है। चौथे अर्थ ने सवेर का वक्त, 8 पहर ने, रात दे 4 पहर, दिन दे 4 पहर। रात का जो चौथा पहर है, यानी कि अगर सूरज 6 बजे निकलता है तो 3 बजे तो 6 बजे तक का जो टाइम है वो अमृत वेले का टाइम है। 8 पहर विच सब तो बेहतर टाइम वो मन्निया जाता है। उस वेले की आबो हवा, उस वेले का रहन सहन, उस वेले का वातावरण, उस वेले की शांति, उस वेले की ठंडक, उस वेले की सहजता ते उस वेले की निर्मलता, उहदे कारण करके उसनूं अमृत वेला कहा जाता है। उस समय जागना वो बड़ा बेहतर मन्निया जाता है। पर हुण उस वेले रोगी भी जागते हैं, चोर भी जागते हैं, ठग भी जागते हैं, होर भी कई व्यक्ति जागते हैं। पर गुरु रामदास जी महाराज ने मारू राग विच फरमाया है, पावन अंक 1018 ते कि जागना जागन नीका हर कीर्तन में जागना। अगर प्रभु की कीर्ति करते हुए, गुरबाणी कीर्तन पढ़ते सुनते हुए जे असीं जागते हाँ, वो जागना सब तो उत्तम है। और जे कोई नहीं अमृत वेले जाग सकता ना, तो उहदे बारे ये भी नहीं है कि उन्होंने माफ़ी है। बाबा फरीद साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 1383 के उत्ते ये फरमाया है कि फरीदा पिछल रात ना जागियो। पिछल रात मतलब रात का पिछला पैर। फरीदा पिछल रात ना जागियो जीवंदड़ो मोयो है, जे तैं रब विसारिया तो रब ना विसरियो है। भी जे तू अमृत वेले नहीं जागया, रात के चौथे पैर नहीं जागया, तो फिर तू मरियां दे विच ही तेरी गिणती है। आत्मक तौर पर तेरा जीवन खत्म हो चुका है, क्योंकि फिर तू वो आत्मक अवस्था की उत्तम पदवी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सतगुर पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज ने भी पावन अंक 651 के उत्ते फरमाया है, रे जन उथारै दब्यो सुत्यां गई विहाए, सतगुर का शब्द सुन ना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ। जे मनुख गुरु का शब्द सुन के नहीं जागया, उठ्या नहीं और सुत्यां ही रात बतीत हो गई, तो उहदा जीवन एवें व्यर्थ ही बतीत हो गया। उस समय का कोई लाभ नहीं। बाद सारा दिन इंसान करेगा तो है ही जो भी करेगा। जिवें पुरानी कहावत मैनूं चेते आ गई भी, वेले दी नमाज कुवेले दियां टक्करां। ये सवेरे सवेरे जिहड़ी फजर दी नमाज है, अगर वो सवेरे उठ के पढ़ लई फिर तो ठीक है, बाकी तो धरती नाल मत्था फोड़ना है, वो जिन्ना मर्जी इंसान मारी जाए उहदे नाल फर्क नहीं पैंदा। सो समय सिर ही
ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 611 ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 52 ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 255 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝਾਲਾਂਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸਬਸਰ ਆਰਾਧ, ਕਾਰਾ ਤੁਜੈ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਦ। ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੋਰਾ ਅੰਦੇਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 743 ਅੰਕ ਉੱਤੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਤଃ ਕਾਲ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਕਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਤଃ ਕਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰਾਤ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। 45 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਐਸਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਤଃ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਤଃ ਕਾਲ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ, ਈਤ ਊਤ ਕੀ ਓਟ ਸਵਾਰੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀਏ ਹਰ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਮਨ ਕੇ ਕਾਮ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ 1185 ਅੰਕ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ, ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ, ਬਿਖੜੇ ਦਾਉ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਤੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਘਨ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਝ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਵੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਏ ਬਿਰਕਤ ਬਨਾਰਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾਵਣ ਤਾਈਂ। ਗਾਥਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਰਨਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ 734 ਅੰਕ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹਿ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਨਰਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਵੱਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨ ਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਯਾਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਲਾਂਗੇ ਸਦਾ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਲਾਏ ਕੇ ਬਿਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਗਾਵਣਾ, ਗਾਵਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਈਂ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆਵਣਾ,
ਜਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਾਹੇ ਸੁਣਨਾ ਸੁਜਸ ਹਰੀ। ਹੱਥੀਂ ਕਾਰ ਕਰ ਸਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਵਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਸਫਲਾ ਕਰਾਵਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।